টেট্রোলজি অফ ফেলোর তো সবাই জানো, এটা একটা কমন কনজেনিটাল সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ। এটা সম্পর্কে সবারই আইডিয়া আছে, তারপরে একটু রিফ্রেশ করা আর কি। TOF is a cyanotic congenital heart disease that arises due to problems during embryological development as the heart undergoes septation. আমরা যদি এমব্রায়োলজিক্যালি চিন্তা করি তাহলে আমরা ওই সেপটেশনের প্রবলেমের কারণে আমাদের টফের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন আসি আমরা, হোয়াট ইজ সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ? Cyanotic heart disease is a defect or group of defect in the structure or function of the heart or the blood vessels present at birth, consisting of abnormal blood flow from the right to left part of the circulatory system, either at the level of the atria, the ventricle, or the blood vessels. These abnormal communications, called right to left shunt, results in poor oxygenation of the body and therefore cyanosis. This is the definition of cyanotic heart disease. চট করে যদি প্রশ্ন করে ফেলে যে টফের একটা কেস পেলে, what do you mean by cyanotic heart disease, তখন you have to mention this definition. Now we are coming to know what are the cardiac defects that causing central cyanosis. কামাল তোমার ভিডিওটা অফ করো, মনিরুল তোমার ভিডিও অফ করো। So what are the defects that causes central cyanosis? Number one, transposition of the great arteries. TOF, Epstein anomaly. Epstein anomaly মধ্যে দুইটা ভ্যারাইটি আছে, একটা হলো cyanotic variety, একটা acyanotic variety. Eisenmenger physiology, tricuspid atresia, critical pulmonary stenosis or atresia, and truncus arteriosus, functionally single ventricle, and total anomalous pulmonary venous return. যদি একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে সেন্ট্রাল সায়ানোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, then we must consider these conditions at first. In these conditions, TOF is the most common in Bangladesh. TOF is the most common cyanotic congenital heart malformation. One of the first complex lesions to be successfully repaired. TOF occurs in 7 to 10% of children with congenital heart disease. Surgical outcomes are excellent and dramatically improve prognosis. These patients are not cured and are at significant risk of developing subsequent electrical and hemodynamic problems. French physician Arthur Fallot, who first described the TOF in late 19th century. Development of TOF. Development of TOF is not necessary for us, but just for review, we are discussing just flavor now, just flavor how the TOF developed. During the 5th week of gestation, two opposite ridges appears in the truncus. After complete fusion of the ridges from the aortopulmonary septum, dividing the truncus into an aortic and pulmonary canals. এই জিনিসটা আমাদের শুধু জানলেই হবে। TOF is due to unequal division of the conus resulting from anterior displacement of the conotruncal septum. শুধু একটা শব্দ মনে রাখলে হবে যে unequal division of the conus resulting from anterior displacement of the conotruncal septum. This is the development of TOF. Now we come to the morphology. 4 components are present in tetralogy of Fallot. Number 1, outlet VSD. This is the VSD. Number 2, obstruction to RP outflow. This is the pulmonary stenosis or pulmonary atresia, and overriding the aorta, and
RB hypertrophy. This is RB hypertrophy. These four components consist of tetralogy of Fallot's. This is BSD, this is pulmonary stenosis, overriding of aorta, and right ventricular hypertrophy. আমরা যদি এটাকে একটু যদি চিন্তা করে দেখো, নরমালি ব্লাড ফ্লোজ ফ্রম দি স্যার রাসেল নামে একজন থেকে একটু সাউন্ডটা মেক কম্পোনেন্ট ছিল কি আরবি হাইপারট্রফি ছিল, বিএইচডি ছিল, এন্ড পালমোনারি হাইপারটেনশন, পালমোনারি স্টেনোসিস and overriding of aorta. This is normal phenomena. This is normally oxygenated, deoxygenated blood, and this is the oxygenated blood. This is the oxygenated blood. যদি এই ছবিটা মনে রাখো, টফ আর কিছু পড়া লাগবে না, একটা ছবি এনাফ। This is normal. Now come to the abnormal situation. Narrowing of the pulmonary outlet. This is narrowing of the pulmonary outlet. Ventricular septal defect. This is the ventricular septal defect. And aorta connects in both ventricles. That is overriding of aorta. This is overriding of aorta. And hypertrophy of the right ventricle. Right ventricle is hypertrophied. Intrauterine life কিভাবে anterior displacement হচ্ছে এই this one, this portion will be conal septation, this septation will be displaced anteriorly displacement হয়ে গেছে, malaligned. This is not in aligned, this is malaligned or dex position. This is BHD, overriding aorta, and pulmonary obstruction. This is right ventricular hypertrophy. এটা জেনেটিক কজ আছে, তারপর কিছু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর, ম্যাটারনাল ভাইরাল ইনফেকশন যদি থাকে, পোর নিউট্রিশন, ম্যাটারনাল অ্যালকোহল ইউজ, ম্যাটারনাল এজ যদি 40 বেশি হয়, পেশেন্ট যদি ডায়াবেটিক থাকে তাদের বেশি হয়। Now oxygenated blood, and this is deoxygenated blood. This is pulmonary obstruction, so blood will if mild obstruction, then oxygenated blood can come here and deoxygenated blood will go there and oxygenated blood go there. But when this is as the obstruction become more and severe, so this will prevent entering blood into pulmonary artery, so blood will go to right to left, and there is a mixing of the blood, so deoxygenated blood also go to the systemic circulation, and these will cause cyanosis. So the more the obstruction, the more will be the cyanosis. If the obstruction is mild, cyanosis will be mild. So it will be depends on the obstruction to the outflow of the right ventricular outflow. RVOT is more responsible for the development of cyanosis.
So the fundamental abnormality contributing to each of this feature is anterior encephalic deviation of the outlet septum, which is malaligned with respect to the trabecular septum. যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম, this is aorta, এটা interventricular septum, this is VSD, this is the portion and this is the portion, so malaligned, and overriding of aorta RV এবং LV দুটোর উপরে aorta is situated in between the both RV and LV. This is overriding and malaligned. This is the septum এর এক অংশ আর এখানে আছে এক অংশ. Tetralogy may occur in the setting of double outlet RB, aortic overriding greater than 50%, and may coexist with an AV septal defect. So last slide দেখলাম আমরা যে aorta ছিল LV এবং RB এর উপরে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি এটা মোর দেন 50% উপর চলে আসে তখন এটা ডাবল আউটলেট RB. This is RB and double outlet, that is the pulmonary artery and this is the aorta. So tetralogy may occur in the setting of double outlet HD double outlet BHD হিসেবে। এই ক্ষেত্রে কি aortaর সাথে LV এর কোনো রিলেশন থাকে না স্যার? এমনি এখানে এই ভ্যারাইটিতে তোমার aortaটা LV এর সাথে রিলেশন নাই, এই জন্য ডাবল আউটলেট RB হয়ে গেছে। এটা একটা এক ধরনের হতে পারে, কারণ আমাদের টেট্রালজি বলতে আমরা বুঝবো aortaটা থাকবে ওভাররাইডিং এ লেস দেন 50%, তো 50% থেকে ক্রস করে চলে আসে তাহলে আমরা এটাকে বলবো ডাবল আউটলেট ভেন্ট্রিকল, রাইট ভেন্ট্রিকল। ঠিক আছে, ইট ইজ ওয়ান অফ দা সাইনোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের একটা ভ্যারাইটি। RBOT is variable in severity. RBOT টা সেভিরিটিতে ভ্যারিয়েবিলিটি থাকতে পারে, অফেন এটা স্টেনোটিকও থাকতে পারে, বাইকাসপিক থাকতে পারে, পালমোনারি বাল্ব উইথ সুপ্রাভালভুলার হাইপোপ্লাসিয়া থাকতে পারে। যেমন পালমোনারি বাল্বটার উপরে নির্ভর করে পালমোনারি বাল্বের থাকতে পারে প্যাথোলজি সুপ্রাভালভুলার হতে পারে, সাবভালভুলার হতে পারে। সুতরাং এই RBOT-টা হলো সিভিরিটির উপর নির্ভর করবে তোমার সাইনোসিস কতটুকু হচ্ছে। যদি RBOT-তে সামান্য পরিমাণে থাকে তাহলে সাইনোসিস হবে না, অ্যাসাইনোটিক টপ দেখা দিল। The dominant site of the obstruction is usually at the subvalvular level. সাধারণত সাবভালভুলার লেভেলে বাল্ব ঠিক আছে, বাট সাবভালভুলার লাগে মাস্কুলার একটা ব্যান্ড আছে বা মাসল গুলো ঠিক হয়ে এখানে একটা অবস্ট্রাকশন তৈরি করছে। সুতরাং এই জায়গায় সার্জিক্যাল কারেকশন করে দিলে আমাদের এই অবস্ট্রাকশনটা চলে গেলে আমাদের সাইনোসিস ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে ডোমিনেন্ট সাইট অফ অবস্ট্রাকশন হলো সাবভালভুলার রিজিয়ন। In some cases, the outflow tract is atretic, and the heart can be diagnosed as having tetralogy of Fallot with pulmonary atresia, also known as complex pulmonary atresia, when major aortopulmonary collateral arteries are present. Very important. That is atresia. This is pulmonary bulb, atretic pulmonary bulb. A atretic pulmonary bulb এর সাথে যদি aortopulmonary collateral arteries ও থাকতে পারে। aortopulmonary collaterals মানে পালমোনারির সাথে আর্টারির কানেকশন থাকবে। দিস ইজ aortopulmonary collaterals, aorta এদিকে কানেকশন আছে, দিস ইজ aortopulmonary collaterals। দিসও থাকতে পারে কোন ক্ষেত্রে, BHD আছে, atretic আছে, aortopulmonary collaterals আছে। এটা নরমাল হার্ট and this is BHD operating of aorta and pulmonary stenosis. ক্লিয়ার? বুঝা গেল কিছু? একজন আনমিউট থাকো, কামাল আনমিউট থাকো, তৌফিক বুঝা গেছে? স্ট্রাকচার মোটামুটি বুঝা? হ্যাঁ, নরমাল হার্টে আর এটা জানো সবাই। এটা আরো ভালো করে মনে রাখার জন্য যদি মনে করো যে ভদ্রলোক বসে আছে, বাম হাত দিয়ে পালমোনারি আর্টারিকে চেপে রাখছে, এওটার উপরে ওভাররাইডিং হয়েছে, এওটার উপর বসে সে ওভাররাইড করতেছে কাকে? ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। আমরা যদি এটাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট চিন্তা করি, তার উপর বসে আছে হলো এওটা, আর এক হাতে যদি পালমোনারিকে চাপ দিয়ে ধরে রাখে আর রাইট ভেন্ট্রিকলটা যদি মোটা হয় বা ঠিক হয়, এটা হলো আমাদের টেট্রালজি অফ ফ্যালট। এটা জাস্ট আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর হয়েছে স্যার, মনে হয়। হ্যাঁ, এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য, বাট তোমাদেরকে দিলাম একটু মনে থাকবে সকালবেলা, মনে থাকবে।
হ্যাঁ, এই বই মনে রাখলে দেখবা যে ওভাররাইডিং এই কারণ পরীক্ষা হলে গেলে এই ওভাররাইডিং আর পালমোনারি এইগুলি কিছুই মনে থাকবে না, উল্টা পাল্টা হয়ে যায়। তখন দেখবা যে এই হাত মনে হবে না, এই হাত মনে হবে। এই জন্য বাম হাত দিয়ে বসে আছে, বাম হাত দিয়ে ধরে রাখছে পালমোনারি আর্টারিকে, বসে আছে আউটার উপরে, ওভাররাইডিং করে রাখছে কি মানে দুই দিক সেপ্টাল ডিফেক্টকে। আর হলো স্যার দুই ভেন্ট্রিকুলার, হ্যাঁ, দুই ভেন্ট্রিকুলের মাঝে সে বসে আছে, অপারেট করে আছে টেলে আউটা। আর হলো ওভারঅল একটা বুট শেপ হার্ট হয়েছে। এই এখন আমরা আসি টফের সাথে কি কি অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনরমালিটিস থাকতে পারে। অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাবনরমালিটিস থাকে সাধারণত কি, এটা হোয়াট ইজ দিস, রাইট অ্যাওর্টিক আর্চ। ঠিক আছে, রাইট অ্যাওর্টিক আর্চ অকার্স ইন অ্যাবাউট 25% অফ দি টফ পেশেন্টের রাইট অ্যাওর্টিক আর্চ থাকে। Abnormalities of the course of the coronary arteries, approximately 5% এর ক্ষেত্রে coronary arteries এর কোর্সে abnormality থাকতে পারে। The most common coronary anomaly is when the LAD originate from the RCA and courses anterior to the cross the infundibulum of the RB. This is very important. The coronary artery anomaly কি থাকে, যে LAD may originate from the RCA. The origin of the left main stem is often rotated clockwise, increasing the risk of coronary compression during later RBOT stenting or stent valve replacement. Absent pulmonary valve syndrome is a rare form of tetralogy in which stenosis and regurgitation of the RBOT are due to markedly stenotic pulmonary valve ring with poorly formed or absent valve leaflets. যদি absent pulmonary valve syndrome এর মধ্যে একটা রেয়ার ভ্যারাইটি আছে যেখানে তোমার স্টেনোসিস থাকবে উইথ রিগার্জিটেশন। সুতরাং আরবিওটি তে যদি রিগার্জিটেশন থাকে তাহলে কি হবে, আরবি ফেলোর হবে আর্লিতেই। The pulmonary arteries are usually markedly dilated or aneurysmal and may produce airway compression at birth, a poor prognostic factor. The pulmonary arteries markedly dilated থাকে তাহলে এগুলো একটা poor prognosis হিসেবে কাউন্ট হবে। ASD may be associated, তার মানে ASD যদি থাকে তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে, BSD থাকলো, aorta overriding থাকলো, পালমোনারি স্টেনোসিস থাকলো, সাথে ASD থাকলো। এটাকে আমরা প্যান্টোলজি অফ ফ্যালট বলে থাকি, অনেক সময় প্যান্টোলজি বলে থাকি। এখন আসো প্যাথোফিজিওলজি। প্যাথোফিজিওলজি তো হয়ে গেছে অলরেডি, প্যাথোফিজিওলজি তাও আমরা একটু আলোচনা করে নেই। প্যাথোফিজিওলজিতে কি হয় ঘটনাটা, in the absence of alternative sources of pulmonary blood flow, the degree of cyanosis reflects the severity of RB OT obstruction. অলরেডি আমরা বলে ফেলছি, যত বেশি অবস্ট্রাকশন হবে তত বেশি সায়ানোসিস হবে। যদি পালমোনারিতে অন্য কোনো সোর্স না আসে, যদি অন্য দিক থেকে অক্সিজেন ব্লাড ঢুকে তাহলে হয়তো সায়ানোসিস কম হবে। আদারওয়াইজ the more the obstruction, the more will be the cyanosis. There is right to left shunting across the BSD. Right to left shunting হবে across the BSD তে, and in the unoperated patient, a tetralogy spell is an acute fall in the arterial saturation due to dynamic subpulmonary obstruction. Dynamic subpulmonary obstruction, and it may be life-threatening. এই ডাইনামিক্যালি পেশেন্ট যদি কোনো কারণে এক্সারসাইজ করে ডিহাইড্রেশন হয়, ক্রাইং হয়, ফিডিং হয়, তখন যদি এটাতে যদি অবস্ট্রাকশন হয় ডাইনামিক, মানে এখন আছে একটু পর আবার নাই, ডাইনামিক অবস্ট্রাকশনের কারণে তখন এখানে অ্যাকুইট একটা সায়ানোসিস হবে। এটাকে আমরা সায়ানোটিক স্পেল বলে থাকি। এটা সাধারণত ইনফ্যান্টদের হয়ে থাকে, চিলড্রেনের হয়ে থাকে। Its treatment is aimed at relieving obstruction and increasing systemic resistance. Relief of hypoxia with oxygen and morphine, intravenous propranolol and systemic vasoconstrictor, that is squatting, knee chest position, vasoconstrictor drugs usually reverse the cyanosis. মানে cyanotic spell এর একটা ছোট ম্যানেজমেন্ট আছে এই জায়গায়। Because the BSD large with an area about as great as that of the aortic bulb, both ventricles and the aorta have essentially the same systolic pressure. The most important hemodynamic factor is the ratio between the resistance to flow into the aorta and resistance to flow across the right ventricular infundibulum. This is the abnormal physiology. If the stenosis is not severe
and resistance to right ventricular outflow is not large, the pulmonary flow may be more than twice the systemic flow, and arterial oxygen saturation may be normal, as cyanotic tactology of Fallot already আমরা discussion করে ফেলছি. The resistance to the pulmonary flow may be increased markedly, causing right to left shunting, arterial desaturation, and subsequent polycythemia. So another one is cyanosis এর সাথে একটা polycythemia আসলো. The drugs, heart rate, or maneuvers that increases the myocardial contractility or decreases the right ventricular volume increases infundibulum obstruction. This is important. Often partially dynamic. এই infundibulumটা আছে, এই infundibulumটা affected হতে পারে, ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে যে কোনো ড্রাগ দিয়ে হতে পারে, হার্ট রেট বেড়ে গেলে হতে পারে, ম্যানোভার করলে, দৌড়াদৌড়ি করলে, তখন এই অবস্ট্রাকশনটা হয় এবং তখন এই সাইনোসিসটা বেড়ে যায়. The infundibular hypertrophy may increase gradually over time. Infundibular hypertrophy আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে. As the systolic pressure in the right ventricle cannot exceed that of the left ventricle because of the large VSD, the right ventricle is protected from the excessive pressure and work, and so heart failure is uncommon. সাধারণত এই জন্য right heart failure-টা কম, মানে অনেক লেটে হয়. This is blood from the systemic circulation থেকে right atrium আসে, right atrium থেকে right ventricle through BSD তে and pulmonary artery তে যাচ্ছে, তারপর left ventricle and aorta, right to left shunt, cyanosis stimulate করে polycythemia কে, polycythemia increase viscosity of the blood. This is causes slowdown of the circulation and this is called CVA. So clinical features complications আমরা অনেকগুলো এখানে পেয়ে গেলাম. একটা হলো polycythemia, তারপর পেলাম কি এনে সিপিএ পেলাম, সায়ানোসিস পেলাম, ঠিক আছে. এখন ন্যাচারাল হিস্ট্রি মোটামুটি আমাদের হয়ে গেছে, তারপর আমরা একটু রিভিউ করি. ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে আমরা কি পাবো? প্রগ্রেসিভ হাইপোক্সিমিয়া ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার অফ লাইফ ইজ এক্সপেক্টেড. একটা পেশেন্ট সমস্যা, হ্যালো, আরেকটা কোশ্চেন লিখে রাখো, পরে লিখে রাখো. আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ দেখি না তো এখন পরে হবে না, কি বলে শেষ করি, লিখে রাখো. Progressive hypoxemia in the first years of life is expected. Survival to the adult life is rare without palliation or correction. The presence of additional source of blood supply modifies the rate of progression of cyanosis and its complication. অর্থাৎ যদি পিওরলি পালমোনারি স্টেনোসিস থাকে বা পালমোনারি সাবভালভুলার আর ভালভুলার এনি রিজিয়নে থাকে, তাহলে এটা যত বাড়বে তত সাইনোসিস বাড়তে থাকবে. যদি অল্টারনেটিভ পাথওয়ে দিয়ে পালমোনারিতে সাপ্লাই বাড়ানো যায় তখন হয়তো এটা একটু মডিফাইড হবে. Infants with acyanotic cough gradually become cyanotic. Patients who are already cyanotic becomes more cyanotic as the infundibular stenosis oats and polycythemia develops. Polycythemia develops secondary to cyanosis. Development of relative iron deficiency status and hypoxic spells may develop in infants. Growth retardation may be present if cyanosis is severe. Brain abscess and cerebrovascular accident rarely occur. Subacute bacterial endocarditis occasionally. Some patients with severe cough develop aortic regurgitation, and coagulopathy is late complications of long-standing cyanosis. So ultimately, a total of 66% unoperated patients live to at the age of 1 year. 49% live to at the age of 3 years, and 24% live to age 10 years, and only 3% is to 40 years of age. This unoperated patient যদি থাকে তখন আমাদের 40 years পর্যন্ত 3% patient গিয়ে বসতে পারে. তাও এটা নির্ভর করবে the level of stenosis of the pulmonary valve and subvalvular or supravalvular region. These are the natural history. So malignant ventricular arrhythmias and congestive heart failure are major cause of death.
This is the natural history of cyanotic congenital heart disease of TOF. Now clinical features maximum হয়ে গেছে, তারপর একটু আলাদাভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি। As a cardiologist আমাদের কাছে এখন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি নিয়ে আসবে? হয় নিয়ে আসলো একটা, কি নিয়ে আসবে? সাইনোটিক স্পেল নিয়ে একটা বাচ্চা আসলো, এটা যুদ্ধ যাবে সাধারণত পেডিটেশনের কাছে, তারপর আমাদের কাছে অনেক সময় আসতে পারে। আর আমাদের কাছে কমনলি আসবে আনঅপারেটেড পেশেন্ট একটা আসতে পারে, অথবা আফটার প্যালিয়েটিভ সার্জারি অর আফটার অপারেটিভ সার্জারি, রিপেয়ারেটিভ সার্জারি, এই তিন ধরনের পেশেন্ট আমাদের কাছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে। তখন আমরা কিভাবে এগুলো ডিল করবো? আনঅপারেটেড একটা পেশেন্ট তো সাইনোটিক স্পেল নিয়ে আসলো, এটা আমরা তো অলরেডি জেনে গেলাম। তো গ্রোথ ইজ ইউজুয়ালি নর্মাল আনলেস সাইনোসিস এক্সট্রিম ক্লাবিং থাকে। তারপর বেরিং ডিগ্রি অফ সাইনোসিস, টেকিপনিয়া এন্ড ক্লাবিং ইন অলরেডি ইনফেন্টস, ক্লাবিং সাইনোসিস যা আছে এগুলো নিয়ে আসতে পারে পেশেন্ট। Cyanosis. The intensity and duration of the systolic ejection murmur vary inversely with the severity of the subvalvular obstruction. With extreme outflow tract stenosis or pulmonary atresia, and during an attack of paroxysmal hypoxemia, no murmur, only a short faint murmur may be detected. Sorry. In case right ventricular activity is observed, a systolic thrill may be palpable at the left mid-sternal border with harsh mid-systolic murmur in left location. In that location, the shorter the murmur, the more severe the infundibular pulmonary stenosis. The first heart sound is usually normal. Second heart sound is characteristically single. This is very important. এটা সবাই ভুলে যাও বা পেস লাগাই দাও। The second heart sound কেমন হবে? The second heart sound will be single because the pulmonary component is too soft to be heard. A continuous murmur is heard if a PDA or large collateral vessels is present. An early systolic ejection sound at the left sternal border and apex is uncommon. Its presence suggests primarily valvular pulmonary stenosis. This is mild যদি হয়, moderate হলে কি হবে, এবং severe হলে কি হবে? First heart sound এবং second heart sound গুলো single second heart sound, first heart sound normal ছিল। যদি আফটার প্যালিয়েটিভ সার্জারি পরে একটা পেশেন্ট আসে, তখন সে কি নিয়ে আসবে? Progressive cyanosis with its complications can result from worsening right ventricular outflow tract obstruction, gradual stenosis, and occlusion of the palliative aortopulmonary shunts, or the development of pulmonary hypertension, sometimes seen after Waterstone or pot shunts have been used. Progressive ascending aorta dilatation or AR can occur. Central cyanosis and clubbing are invariably present. অর্থাৎ আফটার প্যালিয়েটিভ সার্জারি পরে একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে আবার আসতে পারে। আর আফটার রিপেয়ারেটিভ সার্জারির পরে, আফটার ইন্টারকার্ডিয়াক রিপেয়ার, more than 80% of patients are asymptomatic on follow-up. Although objective testing will usually demonstrate a reduction in maximal exercise performance. অর্থাৎ ইন্টারকার্ডিয়াক আমরা কি করলাম? পালমোনারি স্টেনোসিসটাকে বা পালমোনারি অবস্ট্রাকশনটাকে রিলিভ করে দিলাম, একটা বিএইচডি কে ক্লোজ করলাম, বিএইচডি একটা প্যাচ দিয়ে। ক্লিয়ার? বুঝা যাচ্ছে? বিএইচডি কে ক্লোজ করা বললাম। তারপর পেশেন্টের মনে মনে একটা খুঁতখুঁতি থাকবে, কিছুদিন পর পর সে আসবে আমাদের কাছে একটা ফলো আপের জন্য। তখন কোনো সময় আমাদের মানে তার সাইকোজেনিক হোক, অন্যান্য পালমোনারি হাইপারটেনশন পারসিস্টেন্টলি থেকে গেলে কারণে কিছুটা রেসিডুয়াল পালমোনারি হাইপারটেনশনের কারণে তার হয়তো এক্সারসাইজ পারফরম্যান্সটা একটু রিডাকশন হতে পারে। Palpitation from atrial and ventricular arrhythmias and exertional dyspnea from progressive RV dilatation secondary to chronic pulmonary regurgitation or severe residual RVOT occur in 10 to 15% of the patient within 20 years after initial repair. রিপেয়ার করার পরে দেখা গেল এখানে রিগার্জিটেশন হলো, এই রিগার্জিটেশনের কারণে এটা ভলিউম ওভারলোড হয়ে আস্তে আস্তে আরবি ফেলো ডেভেলপ করতে পারে। আর এই পালপিটেশন নিয়ে আসতে পারে, যেটা এট্রিয়াল এবং ভেন্ট্রিকুলার অরিজিন হতে পারে, ডিসনিয়া প্রগ্রেসিভ আরবি ডাইলেটেশনের কারণে। এই পেশেন্ট গুলো আলটিমেটলি আমাদের কাছে এই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিয়ে আসবে।
সো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গেল আমাদের তিনটা, একটা গেল আনঅপারেটেড পেশেন্ট, একটা গেল পেলিয়েশনের পরে, আর একটা গেল রিপারেটিভ সার্জারির পরে। আসার পরে আমরা কি ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনস করব। ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনসটা আমরা সাধারণত কমন করে থাকি কি, যেহেতু সায়ানোসিসের পেশেন্ট, প্রথমে আমরা একটা ব্লাড টেস্ট করবো, হিমোগ্লোবিন দেখবো, হিমোটোক্রিট দেখবো, এই হিমোগ্লোবিন, প্লেটলেট কাউন্ট এন্ড ইউরিক অ্যাসিড লেভেল দেখবো। এগুলি দেখে আমরা একটা অ্যাসেস করব। ইসিজি যেহেতু আরবিএইচ আছে, সুতরাং আমরা ইসিজি তে ওইভাবে আমাদের মাইন্ড সেটআপ থাকবে যে ইন অ্যাডাল্টস উইথ রিপেয়ার্ড টেট্রালজি অফ ফ্যালট a complete right bundle block following repair has been done. The QRS white may be reflect the degree of RB dilatation. QRS white যত বাড়বে, RB dilatation যত বাড়বে, QRS white তত বাড়বে। When extreme যদি 180 মিলিসেকেন্ডের বেশি হয়, rapidly progressive, then the risk for sustained BT and sudden death হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা একটা পেশেন্ট, একটা পেশেন্ট উইথ টফ কি দেখা যাচ্ছে এখানে, আরবিএইচ আছে, লেফট কি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন আছে, অ্যাকিউআইস ডিউরেশন 180 মিলিসেকেন্ড, অ্যানাদার পি ওয়েভ আছে, আরবিএইচ আছে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি আছে, তারপর হলো কি আছে এখানে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। দিস ইজ দা এটা পরীক্ষার ইসিজি। Another ECG, same RBH, right axis deviation, RBB. Chest radiograph. This is characteristically the unrepaired patient has a normal sized boot-shaped heart with prominence of the RB and a concavity in the region of the underdeveloped RBOT and the main pulmonary artery. আরবিওটি এবং মেইন পালমোনারি আর্টারিতে আন্ডার ডেভেলপড হয় এবং আরবিএইচ থাকে। দিস ইজ আরবি টাইপ অ্যাপেক্স পালমোনারি রিজিয়নটা কি হয়েছে, আন্ডার ডেভেলপড। দিস ইজ লাইক একটা বুট শেপড হার্ট। After repair, the right ventricle is often prominent and the left heart border tends to be straightened by a dilated RBOT. The aortic arch may be on the right side. Ascending aorta is sometimes prominent and pulmonary flow diminished. This is the right aortic arch. এটাকে আমরা এক্স-রেতে এটা একটা বলে, এটা রাইট aortic arch. This is right aortic arch, right side here. এটা underdeveloped. This is RB type apex. And the right side aortic arch. This is also same. This is also a boot-shaped heart with right side aortic arch. And a typical pulmonary beta RB apex and pulmonary oligomia. Pulmonary oligomia যেহেতু pulmonary stenosis থাকে। ইকোকার্ডিওগ্রাফি আমাদের গেল কি, আমাদের ব্লাড টেস্ট করলাম, মানে ল্যাবরেটরিতে ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এলো। নেক্সট করলাম আমরা ইসিজি দেখলাম, এক্স-রে দেখলাম, মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে গেল। এখন ইকোকার্ডিওগ্রাফি is the investigation of choice. In the unoperated patient, the complete diagnosis can usually be established by an echo alone. এখনকার যে ইকো গুলো আছে, ইকো দিয়ে এখন আর কার্ডিয়াক ক্যাথ করার প্রয়োজন পড়ে না সাধারণত। তারপরে যদি অন্য কোনো ডায়াগনোসিসে অন্য কোনো কিছু সন্দেহ থাকে, ওগুলোকে এক্সক্লুড করার জন্য আমরা কার্ডিয়াক ক্যাথ করি, নাহলে ইকো ইজ সাফিসিয়েন্ট টু এস্টাবলিশ দ্য ডায়াগনোসিস। আমাদের কি টার্গেট থাকবে ইকোতে দেখার জন্য, আমাদের আইডেন্টিফাই করব মেল অ্যালাইন্ড এন্ড নন রেস্ট্রিক্টিভ বিএইচডি, আমরা জানি ওভাররিডিং অফ অ্যাওর্টাটা আছে কিনা, প্রেজেন্স এন্ড ডিগ্রি অফ আরবি টু অবস্ট্রাকশন ইন মান্ডিবুলার, ভালভুলার আর পালমোনারি আর্টারি স্টেনোসিস আছে কিনা, এএসডি এক্সক্লুড করে ফেললাম। তাহলে দিস ইজ টেট্রালজি অফ ফ্যালটের একটা ইকো ফাইন্ডিংস। দিস ইজ এলবি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, অ্যাওর্টা, বিএসডি। টেট্রালজি অফ ফ্যালটের একটা ছবি, লেফট এটিয়াম। কারণ এই ছবিগুলো পরীক্ষা হলে দেওয়া হবে, ভাইবা বোর্ডে দিলে দেখবা মনে হবে যে আকাশ থেকে পড়ে গেছে তপাস করে। এটা লেফট এটিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল,
এটা হলো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার কি, এটা হলো ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, এটা হলো বিএইচডি। ক্লিয়ার? aorta, BHD, left ventricle, left ventricle. এটা হলো 5 chamber view. This is LA, LV, mitral valve, interventricular septum, BHD, aorta operating, RV. একই জিনিস বারবার দেখানো হচ্ছে কারণ এই ছবিটা দেওয়া হয় এবং সবাই ভুল করে। LA থেকে LV তে যাচ্ছে, LV থেকে aorta, aorta এদিকে BHD, এইটা ফ্লো, জেট ফ্লো হচ্ছে। এই সিজিটা যদি দেই আমরা, তাহলে আমরা কি বুঝবো? দিস ইজ LA, aorta, interventricular septum. This is more ecogenic. This is the patch after repair. So BHD কে রিপেয়ার করার পরে এটা আমরা এই ইকো পাবো। ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রাইট এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। কিছু রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে কি পাবো আমরা, কিছু ক্যারেক্টার দেওয়া আছে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার ট্রাবিকুলেটেড থাকে, লেফট ভেন্ট্রিকলটা স্মুথ থাকে। এটা আমরা যাচ্ছি না, এটা হলো একটা রাইট এন্ড লেফট ভেন্ট্রিকুলার কিভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব। একটা পালমোনিক ভালভ ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি, নট অ্যানাটমিক রাইট ভেন্ট্রিকল। এটা ইকো করার সময় মাথায় রাখতে হবে, এটা একটা টিপস। The aortic valve is the part of the aorta, not anatomic left ventricle, but the pulmonic infundibulum is the part of anatomy of the right ventricle. This is the important message in this slide. এটা একটা normal echo, LA, mitral valve, LV, interventricular septum. This is, and BHD is present here. বুঝা যাচ্ছে? This is the LA, LV, interventricular septum, BHD, এই যে রাইট টু লেফট শান্ট হয়ে পালমোনারি এই যে ব্লাড চলে যাচ্ছে aortaতে, ঠিক আছে? BHD is top operating of aorta and top, আমরা এটাকে স্কিপ করছি। তো আমাদের একটা মোটামুটি আইডিয়া হয়ে গেল অ্যাবাউট দ্য ইকো। তাহলে ইকো হলো ডায়াগনস্টিক মানে মর্টালিটির মধ্যে ফার্স্ট চয়েস। ইকো দিয়ে আমরা মোটামুটি এখনকার যে ইকো মেশিন গুলো আছে, সব ইকো মেশিন গুলো দিয়ে আমরা মোটামুটি অ্যাসোসিয়েটেড ফিচার্স গুলো সবগুলো আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ইকো। কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন সাধারণত করা হয় না এখন। কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ইজ নাও রিয়ারলি রিকোয়ার্ড বিফোর কারেক্টিভ সার্জারি। দ্য এক্সেপশন টু দিস রুল ইজ, কখন আমরা কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন করব? when there are additional source of pulmonary blood flow, যদি বোঝা যাচ্ছে যে না পালমোনারি ব্লাড ফ্লোর যে পরিমাণ পালমোনারি স্টেনোসিস আছে তার চেয়ে সেই অনুপাতে স্টেনোসিস নাই, তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে তার এডিশনাল কোনো সোর্স আছে কিনা পালমোনারি ব্লাড ফ্লো। ইকো, এমআরআই and first computed tomography CT may delineate the presence and proximal course of the pulmonary blood vessels, সবই আমরা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। এটা যদি আমরা কখনো মানে ক্যাট করি তখন এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম দেখা যাচ্ছে করতে পারি। এমআরআই করব কখনো, এমআরআই করলে আমরা অনেক কিছু আইডিয়া পেতে পারি। The goals of MRI examination after TOF repair include the quantitative assessment of the left and particularly RV volumes, stroke volumes and ejection fraction, imaging of the anatomy of the RVOT, pulmonary aortopulmonary collaterals and quantification of the pulmonary aortic and tractate, সবগুলো আমরা এমআরআই করে একটা ডায়াগনোসিস আসতে পারি। It is RV, RVOT and stenosis. এখন আমরা কাম টু দি ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টের তো মেন এগুলো আমাদের একটা গেল সাইনোটিক স্পেল কিভাবে ম্যানেজ করলাম দেখবো, আরেকটা হলো আমাদের পেশেন্ট আসতে পারে, আমাদের চিলড্রেন একটা আসতে পারে, আর আসবে হলো অ্যাডাল্ট আসবে, আনঅপারেটেড একটা অ্যাডাল্ট আসতে পারে, একটা পেলেটেড পেশেন্ট আসতে পারে, আর একটা আসতে পারে রিপেয়ার্ড পেশেন্ট। এই পেশেন্ট গুলো আমাদের কাছে আসবে, এদেরকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করবো? একটা টফের পেশেন্ট আনঅপারেটেড অ্যাডাল্ট হতে পারে, চিলড্রেন হতে পেলেটেড অর্থাৎ তার পেলেটিভ ইয়ে করা আছে, সার্জারি করা আছে, আর একটা রিপেয়ার সার্জারি করা আছে। এই পেশেন্ট গুলো আমাদের কাছে আসবে। তখন আমরা কি করব? চিলড্রেন যদি আছে, symptomatic infants are now repaired at any age, and elective repair in symptomatic infants during the first 6 months is advocated by many.
আগে মানে আগে 6 মান্থ আগে অপারেশন করতে চাচ্ছিল না, এখন অ্যাডভান্স হচ্ছে অনেক কিছু, এখন যে কোনো সময় অপারেশন করতে পারে। This is often at the expense of an transannular patch enlargement of the RBOT, which is a risk factor for later re-intervention. Marked hypoplasia of the pulmonary arteries, small body size, prematurity are relative contraindication for early corrective operation. These patients may be successfully palliated by balloon dilatation of the right ventricular outflow tract with or without stenting and pulmonary arteries. Outflow tract অথবা pulmonary artery স্ট্যান্ট দিয়া অথবা ডাইলেটেশন করে আমরা এই পেশেন্টগুলিকে ম্যানেজ করতে পারি। অ্যাডাল্ট পেশেন্ট বাট আনঅপারেটেড, যেটা আমরা পাই সাধারণত ওয়ার্ডে ভর্তি থাকে, unoperated adult patient, surgical repair is still recommended because the results are gratifying and operative risk is comparable to that of the pediatric series provided there is no serious coexisting morbidity. আর আসতে পারে একটা পেশেন্ট পেলেটেড, আগে প্যালিয়েটিভ সার্জারি করা আছে, সেই পেশেন্টকে আমাদের কাছে আসতে পারে। দিস পেশেন্ট উইল গিভ হাউ উইল ম্যানেজ। Palliation was seldom intended as a permanent treatment strategy, and most of these patients should undergo surgical repair. The palliation করার পরেও, palliative surgery করার পরে আলটিমেটলি তাকে কনফার্মেটরি বা আলটিমেটলি আমাদের টোটাল কারেকশনে যেতে হবে। In particular, palliative patients with increasing cyanosis, palliative পেশেন্টের যদি cyanosis ইনক্রিজ করতে থাকে and erythrocytosis, left ventricular dilatation and aneurysm formation in the shunt should undergo intracardiac repair with takedown of the shunt unless irreversible hypertension has developed. অর্থাৎ আলটিমেটলি আমাদের কারেক্টিভ সার্জারি করতে হবে। এখন আগে রিপেয়ার করা হয়েছে একটা পেশেন্ট, সেই পেশেন্টকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? The following situation may warrant intervention after repair. A residual BSD with a shunt greater than 1.51, অর্থাৎ একটা রিপেয়ার পেশেন্ট ছিল, তার আবার রেসিডুয়াল BSD রয়ে গেল, তখন আবার তাকে করা লাগতে পারে। Residual PS, either the native RB outflow or bulb conduit, if one is present, with right ventricular systolic pressure 2/3 or more of systemic pressure, তখন আমাদের আবার তাকে রিপেয়ার পেশেন্টকে আবার করা লাগতে পারে। Severe pulmonary regurgitation associated with substantial RB dilatation or dysfunction. Pulmonary regurgitation এর কারণে যদি RB dilatation হয় এবং RB dysfunction দেখা দেয়, and exercise intolerance or sustained arrhythmia. These are the condition when repaired patient কে আমরা আবার রিওপেন করতে হবে। আমাদের কি কি অপশন আছে? অপশনের মধ্যে আছে আমাদের হয় সার্জারি করব, ট্রান্সক্যাথেটার বাল্ব রিপ্লেস করতে পারি, অথবা ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভাস্কুলার ডিফেক্ট। সার্জারি আমরা কি করি? ব্লেলক টুশিং 20th সেঞ্চুরিতে ডাক্তার ব্লেলক টুশিং প্রথম যে সার্জারিটা আবিষ্কার করছেন, এটা মানে টফেট পেশেন্টের জন্য একটা মাইল ফলক। Reparative surgery involves closing of the BSD. আমাদের টার্গেট হলো BSD বন্ধ করব, the Dacron patch and relieving the RBOT. RBOT তে যে অবস্ট্রাকশন থাকে এটাকে রিলিভ করতে পারে সার্জারি, মানে যে মাসলের যে থাকে ও মাসলকে আমরা রিসেকশন করে RBOTকে রিলিভ করে দিলাম, তাহলে পালমোনারি আর্টারিতে ব্লাড সাপ্লাই বাড়লো, এদিক দিয়ে BSD ক্লোজ হয়ে গেল। The latter may involve resection of the infundibular muscle. Infundibular muscle resection করলাম and insertion of a right ventricular outflow tract or transannular patch দিয়ে আমরা RBOT কে কারেকশন করলাম। PFO or secondary ASD may be closed. Additional trabecular lesion যদি থাকে, such as muscular BSD, PDA, the aortopulmonary collaterals may also be addressed at the time of surgery. অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটেড অন্যান্য যে লিশনগুলো থাকবে এগুলো আমরা সার্জারির সময় সবগুলো করে ফেলতে পারবো।
Reoperation is necessary in 10 to 15% of patient after reparative surgery over 20 years follow-up. অর্থাৎ একটা পেশেন্টকে যদি আমরা পেলেশন করার পরে রিঅপারেশন লাগে 20 ইয়ার্স এর পরে, সাধারণত 10 to 15% এর অপারেশন। Concomitant cryoablation may be performed at the time of surgery for patient with pre-existing atrial or ventricular arrhythmias. আমরা এর আগে দেখছিলাম যে atrial এবং ventricular arrhythmia মানে tachycardia বা arrhythmia নিয়ে আমাদের কাছে কিছু পেশেন্ট চলে আসে, এদেরকে আমরা ক্রায়োঅ্যাবলেশন করে দিতে পারি। যে ফোকাস থেকে এই একটোপিক গুলো আসে ওই ফোকাস গুলোকে আমরা রেস্ট্রে করে দিতে পারি। ইন্ট্রাকার্ডিয়াক রিপেয়ার অলরেডি বলে ফেলছে, দিস ইজ দ্য পালমোনারি অবস্ট্রাকশন যেটা আছে এটাকে রিলিভ করলাম, ইনফান্ডেবুলামের যে মাসল গুলো আছে এটাকে রিসেকশন করে এনআই স্টেন্ট দিতে পারে, নাও লাগতে পারে। আর এটা বিএসডি কে একটা প্যাচ দিয়ে আমরা কারেকশন করে ফেললাম, শেষ। এখন তো ব্লাড এই পাশ থেকে এই পাশে আসবে, এসে এই পাশে যাবে। এখন নির্ভর করবে যে এটা কতটুকু ডাইলেটেড আছে। এটা যদি বেশি, এটা যদি স্টেনোটিক থাকে তাহলে হয়তো এখানে স্টেন্ট দিয়ে লাগতে পারে। এখন আমরা আসছি পেলেটিভ শান্ট প্রসিডিউর কি কি আছে। শান্ট প্রসিডিউরস আর পারফর্ম টু ইনক্রিজ দ্য পালমোনারি ব্লাড ফ্লো। আমাদের টার্গেট হলো টেম্পোরারিলি পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ানোর জন্য আমরা কিছু শান্ট প্রসিডিউর করতে পারি। ইন্ডিকেশন আছে কিছু কিছু নিউনেট উইথ অফ পালমোনারি টিস্যু, ইনফ্যান্ট উইথ হাইপোপ্লাস্টিক পালমোনারি annulus, children with hypoplastic pulmonary arteries থাকে, unfavorable coronary anatomy, infant weight যদি খুব কম থাকে তখন আমরা তাকে সার্জারি না গিয়ে আমরা পেলেটিভ শান্ট প্রসিডিউরে যেতে পারি। কি কি শান্ট প্রসিডিউর আছে? হলো ক্লাসিক বিটি শান্ট আছে, মডিফাইড বিটি শান্ট আছে। ক্লাসিক বিটি শান্ট হলো অ্যানাস্টোমোস্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট কথা মনে রাখবা, কখনো কিভাবে কার সাথে কি কানেকশন, আর কিছু লাগবে না, আমরা সার্জন না, সুতরাং ডিটেলস আমাদের দরকার নাই। জাস্ট কি করে, অ্যানাস্টোমোস্ট বিটুইন দ্য সাবক্লাভিয়ান আর্টারি এন্ড দ্য ইপসিলেটাল পালমোনারি আর্টারি is usually performed for infants older than 3 months because the shunt is often thrombosed in young infants. With a modified BT shunt, a text interposition shunt is placed between the subclavian artery and the ipsilateral pulmonary artery. This is the most popular procedure for NAs, especially for infants younger than the 3 months of age. This is modified BT shunt. The surgical mortality rate less than 1%. Classical BT shunt. This is pulmonary subvalvular obstruction. This is BSD. This is BT shunt. This is the pulmonary. Classical connects the right or left subclavian artery directly to the right or left pulmonary artery. This is the pulmonary artery সাথে subclavian artery একটা কানেকশন দেওয়া হয়ে গেছে, তাতে করে এই যে পালমোনারি আর্টারির সাথে সাবক্লাভিয়ান আর্টারিটা কানেকশন দেওয়া আছে। আর এটা হলো মডিফাইড বিটি। মডিফাইড বিটিতে আরেকটা এক্সট্রা কানেকশন থাকে পালমোনারি আর্টারির সাথে সাবক্লাভিয়ান আর্টারি। আরেকটা হলো ওয়াটার স্টোন শান্ট কানেক্টস দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা টু দ্য মেইন or right pulmonary artery. Ascending aortaর সাথে right or pulmonary artery সাথে এইটা হলো ওয়াটার স্টোন শান্ট। এটা হলো এই যে রাইট পালমোনারি আর্টারির সাথে ascending aortaর একটা কানেকশন দেওয়া থাকে। অথবা পটস শান্ট কানেক্টস দ্য ডিসেন্ডিং aorta টু দ্য পালমোনারি আর্টারি। এদিক থেকে ডিসেন্ডিং aortaর সাথে পালমোনারি আর্টারি একটা কানেকশন দেওয়া থাকে। ডিসেন্ডিং aorta এটা পালমোনারি আর্টারি, এটা হলো পটস। আর এই দুটো এখনকার দিনে করা হয় না, কারণ এই দুইটাতে মানে কমপ্লিকেশন বেশি হয়, এই জন্য দুটো এখন করা হয় না। ব্রিটিশ শান্ট মডিফাইড বিটি করা হয়। এটা হলো বিটি হলো পালমোনারি আর্টারির সাথে সাবক্লাভিয়ান, মডিফাইড হলো বাইলেটারাল মানে পালমোনারি আর্টারিতে এক্সট্রা একটা প্যাচ দিয়ে এটা একটা কানেকশন দেওয়া হয়। ওয়াটার স্টোনে হলো ডাইরেক্ট অ্যাসেন্ডিং এওটার সাথে হলো ওয়াটার স্টোন উইথ পালমোনারি আর্টারি, ডিসেন্ডিং এওটার সাথে হলো উইথ পালমোনারি আর্টারি হলো পট শান্ট। এই হলো চারটা শান্টের নাম মনে রাখতে হবে। This is classic Blalock Cushing shunt. Classic মানে পালমোনারি আর্টারির সাথে এই সাবক্লাভিয়ান আর্টারির কানেকশন দেওয়া হলো। আর হলো মডিফাইড বিটি শান্ট হলো এটা হলো পালমোনারি আর্টারির সাথে দেওয়া হলো, পালমোনারি আর্টারির সাথে একটা এক্সট্রা দেওয়া হলো।
একই জিনিস বিএইচডি রিপেয়ার করা হবে, আর শান্ট তৈরি করা হবে, এটা সেন্ট্রাল শান্ট তৈরি করা হয়েছে মডিফাইড প্লেলকটা। নেক্সট আমাদের অপশন আছে ট্রান্সক্যাথেটার বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট, দ্যাট ইজ percutaneous pulmonary bulb replacement can be performed. Significant branch pulmonary artery stenosis can be managed with balloon dilatation and usually stent insertion. Implantable cardiopulmonary defibrillator, next option. When a patient present with aborted sudden death or sustained BT, ICD placement should be considered as a secondary preventive measures. কি আউটকাম আসবে আমাদের এইসব করলে পরে? The overall survival rate of patients who have had an initial operative repair is excellent, provided that BHD has been closed and the RBOT has been relieved. It is an important point. 25-year survival rate up to 95% has been reported. Pulmonary valve replacement for chronic pulmonary regurgitation or RBOT after initial intracardiac repair can be done safely. The mortality rate 2%. Sudden death can occur approximately 5%. BT originates site of the right ventricular outflow from BHD patch discharge or from the RBOT. Reproductive issue. A patient with TOF, how will consult with reproductive issue? Patient with repaired TOF can go through a pregnancy relatively safely with an adverse cardiovascular event rate of between 8 to 17%. Events are mainly arrhythmias, the worsening of the NIHA class resulting from right heart failure, the outcome of the offspring rates of the maternal cardiovascular status prior to pregnancy, as well as the cardiovascular events during pregnancy. Chromosomal abnormalities of the parents such as Catch-22 syndrome and transmission to the offspring. What are the complications of TOF? Complications of right to left shunting across non-obstructive BT include cyanosis, erythrocytosis, সব জানো তোমরা, তারপর একটু দেখা। Thrombocytopenia হতে পারে, risks of paradoxical emboli, cerebral abscess formation, infective endocarditis, malignant ventricular arrhythmia. এগুলো সবার জানতে হবে, মাস্ট, এগুলো জানতেই হবে। Congestive heart failure. These are the complications of right to left shunt. And erythrocytosis may cause hyperviscosity syndrome, and it is characterized by headache, faintness, dizziness, fatigue, altered mentation, visual disturbance, paresthesia, and tinnitus and myalgias. These are the hyperviscosity syndrome, যেটা আমাদের ওয়ার্ডে প্রায় পেয়ে থাকে আমাদের adult patient with TOF. These are the viscosity, এবং এই পেশেন্টকে ম্যানেজ করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। And hemostatic abnormalities কি নিয়ে আসতে পারে? অনেক সময় ব্রুজিং নিয়ে আসতে পারে, স্কিন পেটিচি নিয়ে আসতে পারে, মিউকোসাল ব্লিডিং আসতে পারে, অথবা ব্লিডিং, হিমোপ্যাথিস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং অথবা পোস্ট অপারেটিভ ব্লিডিং নিয়ে আসতে পারে কিছু পেশেন্ট। প্যারাডক্সিক্যালি থ্রম্বোটিক টেন্ডেন্সি হতে পারে, তখন পেশেন্টের সিম্পটোমেটিক সেরিব্রাল ইনফার্ক্ট অর পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে আসতে পারে। কিছু পেশেন্টের renal dysfunction নিয়ে আসতে পারে, such as proteinuria, hyperuricemia or renal failure, and hyperuricemia, urate nephropathy, uric acid nephrolithiasis, and gout arthritis may occur. These are the renal complications. Rheumatological complication আমাদের gout হতে পারে, hypertrophic osteoarthropathy and arthalgia, and bony pain নিয়ে কিছু patient complication. Follow up কি করব? All patient should be expert cardiologic follow up every 1 to 2 years. 1 থেকে 2 বছর পর পর প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাদের ফলো আপে রাখতে হবে। তোমাদের কন্ডিশন কি এই ধরনের হয়েছে নাকি এখন? না স্যার, সবাই ঘুমাচ্ছ? না স্যার। আচ্ছা, না স্যার। তাহলে থ্যাংক ইউ, বাট থ্যাংক ইউ দিও, বাট রয়ে গেল, কারণ আরেকটা জিনিস বাকি আছে আমাদের, হাইপোক্সিক স্পেল। এটা অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের। হাইপোক্সিক স্পেল কখন হয়? ক্যারেক্টারাইজড বাই প্যারাক্সিসমাল হাইপারকেপনিয়া, ইরিটেবিলিটি, প্রলং ক্রাইং, ইনক্রিজ সায়ানোসিস হবে, ডিক্রিজিং ইন্টেন্সিটি অফ দা হার্ট মারমার। এগুলো নিয়ে একটা হাইপোক্সিক। একটা চিলড্রেন হাঁটতেছে, খেলাধুলা করতে, হঠাৎ করে সে বসে যাবে, তখন সে দেখা যায় রিলিফ হলো, আবার সে দৌড়াতে থাকবে। এটা একটা হাইপোক্সিক স্পেল। কেন হয় হাইপোক্সিক স্পেল? হাইপারট্রফিক হাইপোক্সিক পেশেন্ট হলো আর আনসার্টেন ইন অরিজিন, এটা ইনক্রিজ পালমোনারি রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যায় দৌড়ানোর সময় বা ক্রাইং এর সময় বা এর সময়, অথবা ডিক্রিজ করে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স। এই কারণে
which causes the right to right shunt আরো বেড়ে যায় এবং পালমোনারি ব্লাড ফ্লো ডিক্রিজ করে, তখন তার হাইপোক্সিক স্পেল হয়, তখন দেখা যায় পেশেন্টটা আরো সাইনোসিস বাড়ে এবং তার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বাড়ে, তখন সে বসে যায়, বসে গিয়ে করে এটা একটা বিশেষ সাইকেল তৈরি হয় হাইপারটেপনিয়া। তারপর কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করব জানি তো আমরা, হাইপোক্সিক স্পেল কিভাবে ম্যানেজ করি, নি চেস্ট পজিশন নিয়ে আসি, একটা নি চেস্ট পজিশন দিয়ে প্রেসার বাড়ায় দিই, অথবা পেশেন্ট বসে যায়, বাচ্চা হলে আমরা চাপ দিয়ে রাখি অথবা বুকের সাথে চাপ দিয়ে রাখি, নি চেস্ট পজিশন, হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতে পারি, মরফিন দিয়ে আমরা, তারপর প্রোপ্রানল দিতে পারি, সুটি বাই কার্ব দিব যদি অ্যাসিডোসিস চিন্তা করে, ডিহাইড্রেশন কারেকশন করব এবং অ্যাভয়েড করব আন্ডারলাইং মানে যেসব কারণ হতে পারে যেমন ক্রাইং, ফিডিং, ডিহাইড্রেশন, ডায়রিয়া, ইনফেকশন, এইসব কারণগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব। And thank you all finally. Thank you. Unmute how. This is the in a nutshell তোমাদের একটা টপ সম্পর্কে একটু আইডিয়া হয়ে গেল, ওয়ার্ডে গেলে এখন হয়তো কিছু কিছু কাজে লাগবে। টেক হোম মেসেজ হবে যে তোমার যদি লং কেস থাকে, লং কেস থাকলে কেন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিভাবে থাকে, কি মারমার পাবা, মারমারের ক্যারেক্টার কি, এই 3-4টা কোশ্চেন মাস্ট। সায়ানোসিস নিয়ে খুব বেশি এ করবে না, সায়ানোসিস ইজ আ কমপ্লিকেশন, এগুলো তো সবাই জানো, হাইপারভিসকোসিটি সিনড্রোম কি, এগুলো কিভাবে প্রেজেন্ট করে, আর বুট শেপ হার্ট এক্স-রেতে পাবা, বুট শেপ হার্ট, আইসিডির ইন্ডিকেশন কি, তারপর কি কি শান্ট প্রসিডিউর আছে, দু একটা নাম জিজ্ঞেস করবে আর কিছু। হ্যাঁ, এখন বলো তৌফিক, চৌকত ভালো আছো? জি স্যার। তৌফিক? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার, এই যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এই যে ভেসোকনস্ট্রিক্টর যে ড্রাগস গুলি আছে স্যার, ভেসোকনস্ট্রিক্টর যে ড্রাগস গুলি আছে এগুলি স্যার কিভাবে সাইনোসিস কমায় স্যার? পেরিফেরাল ভেসোকনস্ট্রিকশন যদি করে তাহলে কি হবে, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ভেসোকনস্ট্রিকশন করে ডাইলেটেশন হবে, ডাইলেটেশন হয়ে গেলে পরে সরি কি ভেসোকনস্ট্রিক্টর হইলে পরে কি হবে, আর ইয়াতে তোমার কি বলে এই আরবিতে আরবিতে ব্লাড ফ্লো বাড়বে, আরবিতে ব্লাড ফ্লো বাড়লে পালমোনারি সার্কুলেশন বাড়বে, যত বেশি আরবিতে ভলিউম কমে যাওয়া মানে কি ইনফান্ডেবুলার কনস্ট্রিকশনটা বেশি হয়, তখন পালমোনারিতে ব্লাড সাপ্লাই আরো কমে যায়, তখন সায়ানোসিস আরো বাড়ে। যদি কোনো ড্রাগ দিয়া আমাদের যদি পেরিফেরাল ভেসো ডাইলেটেশন হয়, তখন দেখা গেল তোমার কি হয়, পালমোনারি আর্টারিতে ইয়া হয়ে যায়, কি বলে কি আরবিতে ব্লাড ফ্লো কম আসে, কম আসার কারণে এই ইনফান্ডেবুলার স্টেনোসিসটা যেতে থাকে এটা আরো কনস্ট্রিকশন করে ফেলে, এই জন্য ভলিউম কমে গেলে এখানে কনস্ট্রিকশনটা আরো বেড়ে যায়, এই জন্য সায়ানোসিসটা বাড়ে। এই ড্রাগগুলো যেগুলো ভেসোডাইলেটেশন করে এগুলো তোমার ইনফান্ডেবুলার কনস্ট্রিকশনটাকে বাড়ায় দিয়ে সায়ানোসিস বাড়ায় দেবে। ক্লিয়ার? আর কয়টা বাজে, সময় কি আছে হাতে? স্যার 10:05 বাজে স্যার। আচ্ছা, তোমাদের কি নেক্সট ক্লাসে জয়েন করতে চাচ্ছ তোমরা? আজকে নেক্সট ক্লাস তো বিএসএম মধ্যে থাকে আমাদের। আচ্ছা, তাহলে আমি কিছু পরীক্ষার কোশ্চেন করে, এগুলো হলো যে তোমার অ্যাডাল্ট পেশেন্টকে যদি তোমার শর্ট কেস দেওয়া হয়, শর্ট কেস দেওয়া হলে তোমার কি বলে তোমার কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ক্যারেক্টার জিজ্ঞেস করবে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ধরবে, কেন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সিঙ্গেল হয়, কেন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সিঙ্গেল হয়, এবং মারমারটা কি জন্য পাই আমরা, মারমার কি বিএইচডির মারমার না পালমোনারি স্টেনোসিসের মারমার? হ্যাঁ, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সিঙ্গেল হবে স্যার, পালমোনারি কম্পোনেন্ট তো থাকবে না স্যার। হ্যাঁ, পালমোনারি কম্পোনেন্ট থাকবে না অথবা উইক থাকবে, এই জন্য জি স্যার, এই জন্য সিঙ্গেল হয়। আমি কোশ্চেন শুধু বলতেছি, তোমরা পরে আনসার তোমরা ইয়ে করে নিও। মারমারটা কি ধরনের মারমার পাওয়া যাবে, সাইনোটিক স্পেলে মারমার কেমন হয়, ইনফান্ডেবুলার মারমারটা ভেরিয়েবল হয় কখন, একবার পাইলে একবার পাইবা না কখন, তারপর মরফিন এবং সাইনোটিক স্পেল খুব বেশি একটা তোমাদেরকে ঘাটাবে না, মেইনলি হাইপারভিসকোসিটি সিনড্রোম, কখন তোমরা বেনিসেকশন ইয়ে করবো, আমরা ফ্লেবোটমি করব, তারপর হাইপারইউরিসিমিয়া কেন হয়, হাইপারইউরিসিমিয়ার মেকানিজম ধরবে না অবশ্য, টার্নওভার বাড়ে এবং রেনাল এক্সক্রিশন অফ ইউরিক অ্যাসিড কমে যায়, এই জন্য তোমার হাইপারইউরিসিমিয়া হতে পারে, গাউট হতে পারে, আর্থ্রাইটিস হতে পারে, মানে
বোন পেন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, এই সব। তারপর বুট শেপ হার্টের ফরমেশনটা কিভাবে হয়, বুট শেপ হার্টের ফরমেশনটা কখন কোন দিকে কি কম্পোনেন্ট এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য দিতে